एक्स्ट्रा दाखलो एक आप्यो तो ने गणायो तो बाकी हतो ऊपर छल्लो आपणे जोयो हिंट आपी थी मैं वांधो नहीं हालो गणाय दे बीजी वखत। तो एमां एवुं आपणे लखावेलुं छे के 16 मीटरनी महत्तम ऊंचाई दड़ो प्राप्त करे तो कई ऊंचाई एनो वेग प्रारंभिक वेगथी अर्धो थतो होय। तो आपणे प्रवेगी गतिनुं समीकरण वापरवानुं हतुं v² - v02 = 2ax। आ रीतनी कंडीशन थाय। जो अहींया दड़ो जेनो प्रारंभिक वेग हूँ लई लઉં v0 उपरनी साइड फेंकवी आपणे तो वेग घटतो जाए अने महत्तम ऊंचाई प्राप्त करे त्यारे एनो अंतिम वेग थई जाए 0 मीटर प्रति सेकंड। तो आ ऊंचाईनी किंमत आपणे आपी दीधी थी 16 मीटर। हवे पूछेलुं एवुं छे के कई ऊंचाईनो वेग प्रारंभिक वेग करता एक्जेक्टली अर्धो थाय। घटे छे ए खबर छे आपणे पण क्यां अर्धो थाय ए नथी खबर। तो एक स्थान धारी लई धारो के आ एवुं स्थान छे के ज्यां आगळ एनो वेग प्रारंभिक वेग करता अर्धो थई जाय छे अने आ जे ऊंचाई छे आ ऊंचाईने आपणे लई लईए धारो के x अथवा y अथवा h गमे तमारे लेवुं होय लई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आ गोतवानी आपणे। तो हवे रकमनी अंदर बे अननोन छे नथी मारी आगळ अंतर के नथी मारी पासे प्रारंभिक वेग। तो आपणे पहेला आवड़ी आ सिच्युएशननो उपयोग करीने प्रारंभिक वेग गोती हकी। तो अचल प्रवेगी गति बे प्रकारनी गति थाय अचल वेगी अने अचल प्रवेगी। आमां वेग बदलाय ने तो अचल प्रवेगीनुं आपणे समीकरण वापरवी। अचल प्रवेगी गति मुजब v² - v02 = 2ax परथी तो आ बिंदुओने आपणे नाम आप दई a b અને c। तो આપણે પહેલા કન્ડિશન લઈ રહ્યા છીએ એસી ભાગ એ થી સી ભાગ એ થી સી ભાગ માટે આપણે આ જ સમીકરણ લખવું હોય તો શું લખાય? તો પ્રારંભિક કોણ કહેવાય ને અંતિમ કોણ કહેવાય? એ પ્રારંભિક કહેવાય ને અંતિમ તો અંતિમ વેગ એટલે સી બિંદુ આગળનો વેગ કેટલો દેખાય? 0 माइनस प्रारंभिक वेग v0 = 2 शिरोलंब गति छे એટલે એની જગ્યાએ g આવે પણ ઉપરની સાઈડ જાય એટલે -g અને a અને c વચ્ચેનું અંતર 16 મીટર। તો આ મળે -v02 = -2 g ની જગ્યાએ 10 અને 16 તો 320 થઈ જાય -v02 = -320। तो वर्गमूळानुं कढाव्युं तो आपणे बे बाजुथी माइनस माइनस उड़ी जाए 17.88 मीटर प्रति सेकंड। हवे आज प्रवेगी गतिनुं समीकरण वापरशुं आपणे ए बी भाग माटे એટલે ઊંચાઈ મળી જવાની। तो ए થી बी भाग माटे तो ए थी बी भाग माटे अंतिम आवडुं कहेवाय એટલે અંતિમ હું લખીશ હવે v0/2 એનો વર્ગ। આમાં કિંમત મૂકું છું પ્રારંભિક શું ગણાય v0 = 2 a ની જગ્યાએ -g અને x જે આપણે ગોતવાનો આ થઈ જાય -v02/4 -v02 = -210 × x આટલું મળે। વાહ 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 4 લસાલો -v02 = 4v02 આ યાર છેદમાં 4 -20x બસ આ ધ્યાન આપો। तो आ मळशे -3v02
अपॉन 4 इक्वल टू -20x माइनस माइनस कैंसल x ने करता बनावी दो 3 गुणिया v0 स्क्वेर छेद में 4 गुणिया 20 तो v0 स्क्वेर नी सीधी किंमत ज छे आपणी आगळ v0 स्क्वेर नी किंमत शुं गणाय 320 पछी आनो वर्ग करवानो बेसाय 3 गुणिया 320 भाग्या 4 गुणिया 20 तो आमा आ 20 उड़ी जाए ने એટલે તગડો વધે અમુક ઉડેડતા હતા ગયા વર્ષે એવી રીતે કે 20 ઉડે તગડો વધે 3 3 9 ના છેદમાં 4 કીધું આ કઈ રીતે લાવ્યો તે કે 20 ને 20 બે ઉડે નહીં મેં કીધું ઉડે ઉડે કીધું ગાય પછી ઓલી રમત રમાડવી પડે પોપટ ઉડે ચકલી ઉડે કાગડો ઉડે પછી ભેંસ ઉડે ના ના એ ન ઉડે તો કીધું 20 20 ન ઉડે એના આનો જવાબ તમારે મૂકી દેવાનો મીટરમાં જવાબ મળશે 12 મીટર કેટલાને બાકી આ હા લખી લો બીજું એક નાનકડું એવું કરેક્શન છે જે તમે સુધારી લો પહેલાં પછી તમે લખવાનું શરૂ કરો આપણે ટ્રેનવાળો એક દાખલો ગણાયો હતો हाँ ट्रेन वाळो एनी एक ज मिनिट ट्रेन वाळो जे दाखलो गणावेलो छे कयो दाखलो छे स्वाध्यायनो 3.7 गया लेक्चरनी ज वात छे तो एमां आकृतिनी अंदर आवी रीते छे आ ट्रेन बी आ ट्रेन ए तो मैं भूलथी अंतर आवडू आ एक्स कही दीधुं आपणने कंईक 1280 केवुं कंईक मळतुं हतुं ने तो ई अंतर ट्रेनना आ बे छेड़ा वच्चेनुं होय आ बे એટલે તમે એક કામ કરો આને તમે દર્શાવેલું છે ને આવી રીતે આને એક્સટેન્ડ કરી દો આમ આ અંતર હોય કારણ કે નહીતર તમારે 400 ને 400 800 બાદ કરવું પડે તો x મળે એટલે આમાંથી આ આવી રીતે આ કાઢી નાખજો અને આ આખે આખું અંતર એટલે બી ટ્રેનનો ગાર્ડ અને એ ટ્રેનનો ડ્રાઈવર એના વચ્ચેનું અંતર x ધારેલું હોય આપણે बराबर ख्याल आई गयो बराबर चलो बाकी होय झड़पथी आने पूरुं कर लो એટલે चेप्टरनो छेल्लो टॉपिक આપણે ભણવાનો શરૂ કરીએ चेप्टरनो छेल्लो टॉपिक ध्यान आपजो सापेक्ष वेग तो अत्यार सुधी बे प्रकारना दाखला मोस्टली आपणे गणी गया अचल वेगी अने अचल प्रवेग एनी अंदर थोड़ुंक नवुं जोवा मळशे जे आपणे सापेक्ष वेगमां भणशुं नहीं तो सापेक्ष वेगनी प्रोपर कोई थियरी नथी जे परीक्षामां पूछाती दाखला ज महत्वना है એટલે સાપેક્ષ વેગની ડાયરેક્ટ આપણે શોર્ટકટ જ લખાઈ દઈએ કે સાપેક્ષ વેગમાં શું કરવાનું હોય કે જો બે પદાર્થો સમાન દિશામાં ગતિ કરે તો સમાન દિશામાં ગતિ કરતા હોય કોઈ પણ બે પદાર્થ तो सापेक्ष वेग बराबर शू लखाय तो के सापेक्ष वेग इक्वल टू तेमना वेगोनी बादबाकी करवानी होय એટલે બેઝિકલી સરવાળા બાદબાકી જ આવશે પણ ક્યારે સરવાળો બાદબાકી કરવો એ મહત્વનું ઉદાહરણ સાથે હમણાં સમજાવીએ આપણે એવી જ રીતે જો બે પદાર્થો વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતા હોય સમાનની જગ્યાએ એક્ઝેક્ટલી વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે તો ત્યારે સાપેક્ષ વેગ બરાબર લખાય બંનેના વેગોનો સરવાળો બે જ ક્રિયા કરવાની આવશે સમાન દિશા બાદબાકી વિરુદ્ધ દિશા સરવાળો દાખલા તરીકે
એક કારમાં આપણે મુસાફરી કરી રહ્યા છીએ અને એ કારનો વેગ છે 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને ત્યારે બાજુમાં બીજી ગાડી સાઈડ કાપીને આગળ નીકળી જાય છે અને એનો વેગ છે 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. તો આપણે આ ગાડીમાં બેઠા હોય તો આપણને આવડી આ ગાડી કેટલી ઝડપથી આગળ નીકળતી હોય એવું લાગે? 50 કે 20? કારણ કે આપણે ઓલરેડી 30ની ઝડપે તો ગતિ કરવી જ છે, સ્થિર નથી, બરાબર. અને આ 50ની ઝડપે, તો બેની કમ્પેરિઝન આપણે કરી તો આ ગાડી કરતાં આ ગાડીનો વેગ 20 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક જેટલો શું કહેવાય? વધારે. તો આપણે 20 જવાબ આપ્યો, એ 20 શેના ઉપરથી આપ્યો? બેની શું લીધી આપણે? બાદબાકી. 50 માઇનસ 30. એમાં જુઓ વેગની દિશા કેવી છે? સમાન છે, એટલે બાદબાકી લીધી. વિરુદ્ધ હોય, સામસામે ગાડીઓ આવતી, તો બેના વેગનો શું કરવો પડે? સરવાળો, બરાબર. એટલે આ એની શોર્ટકટ છે. તમારે માત્ર આટલું યાદ રાખવાનું: સમાન દિશા બાદબાકી, વિરુદ્ધ દિશા સરવાળો, સાપેક્ષ વેગ માટે. હવે એની સંજ્ઞા વિશે ભણીએ. સંજ્ઞા મહત્વની, દાખલાઓમાં ઉપયોગમાં આવશે. તો સંજ્ઞા માટે ઉદાહરણ લેતા જઈએ આપણે અલગ અલગ. દાખલા તરીકે પહેલું ઉદાહરણ લઈ, કાર એ ની સાપેક્ષે કાર બી નો વેગ. આવી વાક્ય રચનાઓ દાખલામાં આપશે. હમણાં ઘણી એટલે ખબર પડી જશે આપણને. તો આવી વાક્ય રચના આપી ને આના ઉપરથી સંજ્ઞા બનાવવી ખૂબ જરૂરી, મહત્વની. તો ધ્યાનથી સમજજો. જેનો વેગ કીધો હોય ને એ પહેલાં લખવાનું. એ અને બી ગાડી છે એમાં વી લખી નાખવાનું. જેનો વેગ હોય એ પહેલાં લખશું. તો કોનો વેગ છે? બીનો, એટલે બી પહેલાં. અને જેની સાપેક્ષે હોય ને પછી લખવાનું. એની સાપેક્ષે તો એ પછી લખો. અને વંચાય પાછળની સાઈડથી આવી રીતે, એની સાપેક્ષે બી નો વેગ, બરાબર. આ એક ટ્રીક છે, આ જ રીતે લખાય. અને આ સંજ્ઞા તમારી સાચી હોય તો જ દાખલો સાચો પડશે. કારણ કે હવે જમણી બાજુ આના ઉપરથી લખશું આપણે. જો તો જમણી બાજુમાં આવશે પહેલો વેગ વીબી, બીજો વેગ વીએ. એ એના ઉપરથી નક્કી થાય. એટલે આ સંજ્ઞા સમજી વિચારીને મૂકવી. જેનો વેગ હોય એ પહેલાં, જેની સાપેક્ષે હોય એ પછી. નિશાની કઈ મૂકવાની? તો વચ્ચે જો એ અને બી ગાડીનો વેગ સમાન દિશામાં ન હોય ને વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો આપણે ઉપર જ લખ્યું. જો બે ગાડીના વેગ વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો શું કરવો પડે? સરવાળો. એ રકમમાં આપી દે. એ અને બી કાર વિરુદ્ધ દિશામાં છે, સમાન દિશામાં. જો વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો પ્લસ મૂકવાની નિશાની. અને જો સમાન દિશામાં બે ગાડી જતી હોય તો વચ્ચે ફરજિયાત આપણે શું મૂકવાનું? માઇનસ. સમાન દિશા હોય તો. આ દાખલાનું પહેલું સ્ટેપ બનશે. પછી જ આગળ કિંમત મૂકો, જવાબ લાવો. બીજું કંઈ નવીન આમાં નથી આવવાનું. આ નક્કી કરવું મહત્વનું છે. ધારો કે આ પ્રમાણે આપેલું હોય કે ટ્રેનની સાપેક્ષે અથવા ટ્રેનનો વેગ પ્લેનની સાપેક્ષે. સંજ્ઞાઓ આપણે હાથે લેવાની. તો આની સંજ્ઞા આપણે લખવી હોય તો જેનો વેગ હોય એ પહેલા. વેગ કોનો છે? ટ્રેનનો, એટલે ટી પહેલા. કોની સાપેક્ષે? પ્લેનની. અને વાંચું પ્લેનની સાપેક્ષે ટ્રેનનો વેગ ઇક્વલ ટુ વીટી અને વીપી. વીટી વીપી. જો બે સમાન દિશામાં હોય તો બાદબાકી અને વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો સરવાળો. તો વિરુદ્ધ દિશા એટલે સરવાળો કરવાનો, સમાન દિશા તો બાદબાકી. તો સામાન્ય રીતે આપણે લખી દઈએ સૂત્રો કે નોર્મલી કેવી રીતે સાપેક્ષ વેગ લખાય. તો સાપેક્ષ વેગ આ મુજબ લખી શકાય. જેનો વેગ હોય એ સફિક્સમાં પહેલા લખવાનું અને જેની સાપેક્ષે વેગ હોય એ પછી. જમણી તરફ
તો એ જ રીતે જેનો વેગ હોય એ પહેલાં અને જેની સાપેક્ષે હોય પછી. જેનો વેગ જેની સાપેક્ષે વેગ અને વચ્ચે નિશાનીની વાત આવે તો નિશાની બે પ્રકારની જ આવશે, કા પ્લસ અથવા માઇનસ. તો પ્લસ ક્યારે લેવાનું થાય? વિરુદ્ધ દિશા હોય તો, અને માઇનસ સમાન દિશા. તો હવે જે પ્રવેગી ગતિ અને અચળ વેગી ગતિ રહ્યું એમાં આપણે આ એડ કરશું. તમને તંત્ર આપેલું હોય એટલે ખબર પડી જાય કે આમાં 2-3 વધારે પદાર્થો છે તો એમાં સાપેક્ષ વેગ આવે. બરોબર, લખ નાખો. 3.9 નંબરનું ઉદાહરણ, એની રકમ વાંચજો, લખાઈ જાય તો. તો રકમની અંદર તમને 2 ટ્રેન પરસ્પર વિરુદ્ધ રેલવે ટ્રેક જે ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં છે એમાં દોડી રહી છે. 2 ટ્રેન આપેલી, એક ટ્રેન એ. તો ટ્રેન એ નો વેગ આપેલો, ટ્રેન એ નો વેગ VA કેટલા કિલોમીટર પ્રતિ કલાક? 54 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. આટલો વેગ ટ્રેન એનો આપી દીધો આપણને, અને એ ઉત્તર દિશામાં દોડે એવું કીધું. એટલે દિશા આપેલી હોય તો લખવું પડે આપણે ઉત્તર દિશામાં. હવે નિયમ પ્રમાણે આપણે એસઆઈ એકમમાં ફેરવશું દર વખતે. તો આને એસઆઈ એકમમાં ફેરવી 54 ગુણ્યા 1000 ભાગ્યા 3600 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ કેટલું આવે? 15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ઉત્તર દિશામાં વેગ ટ્રેન એ માટે. હવે ટ્રેન બી ની વાત કરીએ તો ટ્રેન બી નો વેગ એ આપણને આપેલો છે 90 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, જે દક્ષિણ દિશામાં છે. તો આને ફેરવવું પડશે. VB બરાબર 90 ગુણ્યા 1000 ભાગ્યા 3600 એટલે 25 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ દક્ષિણ દિશા. આ રકમની અંદર આપ્યું. હવે 3 પ્રશ્ન પૂછ્યા વારા પરથી, જો સોલ્વ કરતા જઈએ. પ્રશ્ન નંબર 1, એ ની સાપેક્ષે ટ્રેન એ સાપેક્ષે બી નો વેગ. તો સૌથી પહેલા આમાં તમારે સંજ્ઞા બનાવવી પડે. બોલો, એ છેલ્લે ઊભો થાય. સંજ્ઞા બોલો. સંજ્ઞા. શું આવશે? શું બી? બી શું? સંજ્ઞા નક્કી કરતા હમણાં શીખડાઈ મેં, લખેલું બોલો એને ચોપડામાં, તોય નથી આવડતું. કઈ રીતે સંજ્ઞા નક્કી કરવાની? લખતા હોઈએ 5 વાર બધું. ઊભો થાય છેલ્લે સંજ્ઞા બોલ. આ એ કાળો માસ્ક બૈયા 5 વાર.
વી બી એ બરાબર બે આપણે અત્યારે જ શીખડાયું જેનો વેગ હોય પહેલાં લખો બીનો વેગ, જેની સાપેક્ષ હોય પછી લખો એનો વેગ, તો વી બી એ લખાય. અહીંથી જ દાખલો થાય, આના સિવાય દાખલો નહીં થાય. વી બી એ આપણે લખી નાખ્યું. હવે એના ઉપરથી જમણી બાજુ, તો વી બી એ જમણી બાજુ લખવી હોય તો વી બી અને વી એ સ્ટેપ વાઇઝ ચાલો તો ભૂલ નહીં પડે. પહેલાં વિધાન તો એ તો રકમમાં આપે તમને, બ્લેક કલરની પેનથી લખ્યું, એના ઉપરથી આ બનાવો તો એ આવડવું જોઈએ. જેનો વેગ હોય પહેલાં, જેની સાપેક્ષ હોય પછી. જમણી બાજુ આવી રીતે લખવાનું, પછી નિશાની ડિસાઈડ કરવાની. બધું એકારે કરવા જશો તો હેરાન થઈ ગયા. એટલે હવે આપણે નિશાની નક્કી કરી. તો એ અને બી, તો એ અને બી ટ્રેન બે કેવી દિશામાં દેખાય? વિરુદ્ધ દિશામાં દેખાય, ઉત્તર દક્ષિણ. તો વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાથી આપણે કરશું સરવાળો. કારણ તો કે વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાથી. પૂરું મૂકી દો કિંમત, એટલે આવે જવાબ વીબી ની કિંમત 25 વત્તા વીએ 15, જવાબ આવે 40 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. બેઝિકલી સરવાળા અને બાદબાકી જ છે, બાકી આમાં નથી તમારે ગુણાકાર કરવાનો, નથી કોઈ સૂત્ર વાપરવાનું. બસ તમને આ એક નક્કી કરતા આવડવું જોઈએ, અને નિશાની, બે જ વસ્તુ. પ્રશ્ન નંબર બીજો વાંચો. ટ્રેન બીની સાપેક્ષે જમીન. તો હવે તમે જ્યારે પણ રકમ લખો તો સંજ્ઞા જોડે જોડે લખતી જવાની. તમારે જે સંજ્ઞા લેવી હોય ને, અહીંયા ટ્રેન બી તો એ તો આપેલી છે રકમમાં. જમીનની સંજ્ઞા જો વોટ્સઅપની ભાષામાં આપણે લઈ તો જે, બરાબર, અને અંગ્રેજીમાં લખી તો ગ્રાઉન્ડ કહેવાય એને. એટલે જી સંજ્ઞા તમે ગમે એ લખી શકો, શરત તમારે ઉલ્લેખ કરવો પડે અહીંયા કે જમીનને હું આજથી જે કહીશ એમ, નહીતર એ પરીક્ષામાં માર્ક નહીં મળે. તો ટ્રેન બીની સાપેક્ષે જમીન જેનો વેગ આ આપણે મેળવવાનો છે, બરાબર. ભલે બીજો મોકો, સંજ્ઞા બોલ. ગુજરાતીમાં જ ભણાવું, ખબર હે ને? તારા કાન ગુજરાતીમાં જ સાંભળે કે બીજું ઓડિયો રેકોર્ડર સેટ કરેલું ઉર્દુમાં ભણાવો તો જ ખબર પડે. તો આપણે ચાલુ કરી ઓલ્ફાસ એમ કરે. ગુજરાતીમાં મેં કીધું જેનો વેગ હોય પહેલા, જેની સાપેક્ષ હોય પછી. કોનો વેગ દેખાય? જો એટલે વાંચીને તો કે મારી સામું ન જોતું, હું તો હીરો જ લાગુ. અહીંયા જો, અહીંયા જો, અહીંયા આ લખ્યું ને, અહીંયા કોનો વેગ દેખાય? હવે જેનો વેગ દેખાડો એટલે ક્યારનો કહું કે અહીંયા જો, તો અહીંયા જો, પણ જેનો વેગ હોય એ લખવાનું. કોનો વેગ છે? જમીનનો વેગ. એટલે આના કરતાં હેલું ન હોય કે જમીનનો વેગ છે, એટલે પહેલાં આપણે જમીનનો વેગ એટલે જે લખશું, વી જે. કોની સાપેક્ષે છે? બી, તો બી હવે આવે વી જે બી. આ સાચું એટલે સિલેક્ટ કરવું પડે. જમણી બાજુ આના ઉપરથી લખવાની, લખાય જમણી બાજુ. શું આવશે? વી જે અને વી બી. નિશાની હું કહી દઉં, બે જાય નહીં આવડે તો. વી જે અને વી બી, બરાબર. નિશાની હવે નક્કી કરી આપણે, નિશાની કઈ આવે. તો એના માટે આ જે એટલે જમીન અને બી એટલે ટ્રેન બી, એ બેના વેગની દિશા તમારે જોવી પડે. તો પહેલી વસ્તુ તો જમીન ગતિ જ નથી કરતી, એટલે જમીન આગળ વેગ છે જ નહીં. તો આવી કન્ડિશન જ્યારે આવે કે નો સમાન દિશા થતી હોય, નો વિરુદ્ધ દિશા થતી હોય, તો એમાં આપણે મનમરજીના માલિક. પ્લસ લખવું હોય તોય ચાલશે, માઇનસ લખવું હોય તોય ચાલશે, પણ આપણે એક ડિસાઈડ કરી લઈ જેથી બધાનો જવાબ એક સરખો રહે. પ્લસ લખશું, માઇનસ લખો તો જવાબ ખોટો નહીં ગણાય. પણ ક્યારની વાત કરું છું હું, બેમાંથી એકનો જવાબ 0 હોય તો આમાં જમીનનો વેગ 0 છે, આ 0 આવવાનું છે, બરાબર. તો આના બરાબર આ થવાનું. એટલે તમે અહીંયા દાખલા તરીકે પ્લસ મૂકો અને હું બાજુમાં જો માઇનસ લઈ તો શું થાય એની કમ્પેરિઝન કરતા જઈએ આપણે. હવે મૂકો કિંમત, તો કિંમત મૂકી આપણે વી જે એટલે જમીનનો વેગ 0 વત્તા ટ્રેન બીનો વેગ
25 તો જવાબ આવે 25 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. જે વિદ્યાર્થીએ માઇનસ લીધું હોય તો 0 -25 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ તો એને -25 આવે. તો આનો સીધો મિનિંગ એવો નીકળે કે એમને ટ્રેન બીની દિશાને ઋણ ગણેલી હોય, જેને જવાબ ઋણ આવ્યો હોય એનો મિનિંગ દક્ષિણ દિશા ઋણ ગણેલી હોય એટલે, અને ધન આવ્યો હોય તો દક્ષિણ દિશા એને કેવી ગણી હોય? ધન. એવો કોઈ નિયમ નથી. ધન ઋણ ગમે તમે આ લઈ શકો. જવાબ 25 આવવો જોઈએ, અહીંયા 20 આવ્યો હોત તો ખોટું. બરોબર. એટલે જ્યારે કોઈ પણ એકનો વેગ 0 હોય તો આપણે ફરજિયાત કઈ નિશાનીનો ઉપયોગ કરશું? પ્લસ. ફરજિયાત. માઇનસ મૂકો તો ગણાય સાચું, કોઈ વાંધો નથી. તો બીજો પ્રશ્ન સોલ્વ. ત્રીજો પ્રશ્ન થોડો કેવો ટ્રિકી છે, એટલે ધ્યાનથી પહેલાં રકમ વાંચજો, કારણ કે એમાં દોડે છે વાંદરું. હવે એક શ્વાસે આખી રકમ નહીં વાંચવાની, કટકા કરી નાખો 2. એમાં એવું કીધું ટ્રેન એની છત પર એની ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં, કાઉન્સમાં લખ્યું છે ટ્રેન એની સાપેક્ષે 18 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે વાંદરો દોડી રહ્યો છે. એટલે તમને વાંદરાનો વેગ આપ્યો, પણ કોની સાપેક્ષે આપ્યો? ટ્રેન એની સાપેક્ષે. એની આપણે વાક્ય રચના લખશું આવી રીતે: વાંદરાનો ટ્રેન એ છે ડી, એ છે ને ટ્રેન એની સાપેક્ષે વેગ ઇક્વલ ટુ વાંદરાને આપણે નામ આપી દીધું મંકી, એનો ટ્રેન એની સાપેક્ષે વેગ જે આપેલો છે 18 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. હવે દિશા લખવી પડશે, તો એમાં એવું કીધું છે ટ્રેન એની ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં, તો ટ્રેન એ કઈ દિશામાં દોડે? ઉત્તર. તો વાંદરો દક્ષિણ દિશામાં, એટલે અહીં લખી નાખવાનું દક્ષિણ દિશામાં દોડે છે. હવે એને મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં આપણે ફેરવી નાખીએ. જોજો અહીંથી જવાબ ચાલુ થઈ જાય. આ રકમમાં આપેલું આપણને, પણ આવું લખતા આવડવું જોઈએ તમને, કારણ કે આના ઉપરથી જ બધું બનશે. તો પહેલાં તો સંજ્ઞા લખાવો હાથ ઊંચો કરી. VMA કે VAM આવે, બેમાં ગમે એક જ આવવાનું છે. બરોબર, બોલો. VMA. સરસ. વાંદરાનો વેગ છે એટલે એ પહેલાં આવશે VM, અને એની સાપેક્ષે છે એટલે એ પછી આવે. ઇક્વલ ટુ છે 18 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, એને આપણે મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં ફેરવીએ, એટલે ગુણ્યા 1000 ભાગ્યા 3600 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો આ હવે 5. ડાબી બાજુ, તો ડાબી બાજુ આપણે લખશું પહેલાનો વેગ પહેલા અને પછીનો વેગ પછી, એટલે VM અને VA. નિશાની પછી નક્કી કરવા. બરોબર. હવે નિશાની નક્કી કરી તો વાંદરો અને ટ્રેન એ બે સમાન દિશામાં છે કે વિરુદ્ધ? વિરુદ્ધ દિશામાં. એટલે શું આવશે વચ્ચે? પ્લસ કાઉન્સમાં વાંદરો અને ટ્રેન એ બંને વિરુદ્ધ દિશામાં છે, એટલા માટે પ્લસ મૂક્યું આપણે. હવે બેમાંથી એકનો જવાબ મને ખબર, VA નો 15 મૂક દો એમાં. તેથી VM વત્તા 15 ઇક્વલ ટુ 5. તેથી VM બરાબર 5 ઓછા 15, અને આના લીધે આપણને -10 જવાબ મળે, જે વાંદરાનો અસલી વેગ છે. આ જે આપ્યો હતો ને 5, એ ટ્રેન એની સાપેક્ષે હતો. એકચ્યુઅલ વેગ વાંદરાનો 10 છે, અને માઇનસ આવ્યું વિરુદ્ધ દિશા છે એટલે. બરાબર. હવે પ્રશ્ન પૂછવાનો. આગળ એમને પ્રશ્ન પૂછેલ, જો વાંદરાનો કોની સાપેક્ષે વેગ ગોતો? જમીન ઉપર ઊભેલા વ્યક્તિની સાપેક્ષે. તો એ પ્રશ્ન છે. આ તો ડેટા હતો, આપેલો હતો આપણને કિંમત, એના ઉપરથી અહીં સુધી પહોંચ્યા આપણે. પ્રશ્ન હવે ચાલુ થાય કે વાંદરાનો જમીન પર ઊભેલા વ્યક્તિને કહી દઈએ આપણે પર્સન P ની સાપેક્ષે વેગ આ ગોતવાનો આપણે. તો પહેલા સંજ્ઞા MP કે PM શું આવે? કોનો વેગ છે? વાંદરાનો વેગ.
અને કોની સાપેક્ષે? વ્યક્તિની સાપેક્ષે. તો VMP ઇક્વલ ટુ આપણે મેળવવાનું છે આ પ્રશ્ન આપણો. હવે સોલ્વ કરી. VMP આ દેખાય છેલ્લે આ બાજુ દેખાય ને નાના બોર્ડમાં બધાય. તો VMP આપણે લખી પહેલાં આવતું હોય પહેલાં એટલે VM અને પછી આવતું હોય પછી એટલે VP. હવે વચ્ચે પ્લસ કે માઇનસ? તો વાંદરો અને વ્યક્તિના વેગની સરખામણી કરવાની. વ્યક્તિ તો શું છે? સ્થિર. તો આના જેવી કન્ડિશન થઈ ને, વ્યક્તિ સ્થિર એટલે એકનો વેગ 0. તો ત્યારે આપણે ફરજિયાત વચ્ચે પ્લસ લઈ, માઇનસ લઈ તો કંઈ ફેર નથી પડવાનો. મૂકો કિંમત VM ની કિંમત. તો જો તમે પહેલાં ન ગોતી હોત તો હવે ગોતવાઈ આવી પડે. VM ની કિંમત તો આપેલી જ નથી આપણને, અહીંયા મેળવી આપણે. VM ની કિંમત કેટલી છે? -10. તો અહીંયા મૂકી -10 વત્તા પર્સનનો વેગ 0. જવાબ આવે -10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આ છે વાંદરાનો જમીન ઉપર ઊભેલા વ્યક્તિની સાપેક્ષે વેગ. કદાચ અહીં માઇનસ મૂક્યું હોત તો -10 જ આવે. -10 -0 તો એ તો એમનામ જ રહે ને, બરોબર. એટલે આ પ્રકારના દાખલા આવશે જેમાં બેઝિકલી સરવાળા અને બાદબાકી છે. મુખ્ય ખેલ સંજ્ઞાનો રહેશે, બરોબર. લખ નાખો ઝડપથી. શાંતિથી રકમ વાંચતા. તો રકમમાં આપણને કીધેલું, બાકી હોય તો પછી લખી નાખજો, વાંધો નહીં. પણ રકમ ફરજિયાત વાંચો, કારણ કે રકમ જરૂરી. આમાં થોડુંક આગું પાછું થઈ જાય તો આખો જવાબ ફરશે. તો રકમમાં કીધું છે એક જેટ પ્લેન 500 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉડી રહ્યું છે. હંમેશા એક ધારી રકમ નહીં વાંચવાની, લાઇન ટુ લાઇન વાંચતી જવાની, લખતું જવાનું. લાઇન ટુ લાઇન વાંચતા જાઓ, જે માહિતી આપેલી હોય લખતા જાઓ. તો પહેલી લાઇનમાં તમને જેટ પ્લેનનો વેગ આપ્યો, એમાં ક્યાં એવો શબ્દ છે માત્ર પહેલી લાઇનમાં કાની સાપેક્ષે વેગ? એમ એવું નથી. એટલે જેટ પ્લેનનો પર્સનલ વેગ આપી દીધો તમને. તો એના વિશે લખીએ આપણે કે જેટ પ્લેનને આપણે સંજ્ઞા આપી દઈએ જે નો વેગ, એટલે એને આપણે કહેશું VJ ઇક્વલ ટુ 500 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. અને ફેરવી SI એકમમાં તો 500 ગુણ્યા 1000 ભાગ્યા 3600 138.88 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આ આપણને જેટ પ્લેનનો વેગ મળે. આગળ વાંચે પહેલી લાઈન ઉપરથી અહીંયા પહોંચ્યા, બીજી લાઈન. તો એમાં કીધું છે અને તે જેટ પ્લેનની સાપેક્ષે, જો આમાં સાપેક્ષ આવ્યું પાછું એટલે હવે લાઈન લખવી પડશે આપણે. જેટ પ્લેનની સાપેક્ષે 1500 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દહન ઉત્પાદન કૌંસમાં વાયુને બહાર કાઢી રહ્યું છે, એટલે ધુમાડો. સાદી ભાષામાં દહન ઉત્પાદન એટલે શું? જેટ પ્લેન વડે ઉત્પન્ન થતો ધુમાડો. એટલે આમાં તમને વિધાન લખી કોનો વેગ છે ને કોની સાપેક્ષે એ લખવું જરૂરી. તો અહીંયા આપણે વાયુ અથવા તો ધુમાડો ગમે લખી શકો. હવે એની સંજ્ઞા નક્કી કરી લે. તો વાયુને કહેવાય ગેસ, એટલે આપણે એની સંજ્ઞા લખી નાખીએ G. વાયુનો કોની સાપેક્ષે વેગ લખીને આપ્યો એમાં? જેટ પ્લેનની સાપેક્ષે. તો વાયુનો જેટ પ્લેન એટલે કે જે ની સાપેક્ષે વેગ ઇક્વલ ટુ 1500 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. આટલો આપેલો. હવે સંજ્ઞા નક્કી કરવી પડશે. આ વિધાન લખીને આપ્યું હતું, સંજ્ઞા નક્કી કરશું. બોલ ભાઈ બંધ, શું સંજ્ઞા આવશે? VGJ, જેનો વેગ હોય પહેલાં, જેની સાપેક્ષે હોય પછી. તો VGJ ઇક્વલ ટુ 1500 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકને SI એકમમાં ફેરવી ગુણ્યા 1000 ભાગ્યા 3600 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો 416.66 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ મળે. ડાબી બાજુ આવો. હવે ડાબી બાજુ આપણે VG અને VJ લખશું. નિશાની વચ્ચે કઈ મૂકવી? તો ધુમાડો અને જેટ પ્લેન
ધુમાડો અને જેટ પ્લેન સમાન દિશામાં હોય કે વિરુદ્ધ દિશામાં? વિરુદ્ધ દિશામાં હોય. જેટ પ્લેન આમ જતો હોય, ધુમાડો વિરુદ્ધ દિશામાં કાઢતું હોય, એટલે અહીંયા આવશે પ્લસ, કારણ કે ધુમાડો અને જેટ પ્લેન બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં આવે. આ બેમાંથી એકની કિંમત ખબર છે આપણને, કોની? વી જેની આ રહી ઉપર મૂક દો કિંમત એમાં. તેથી વીજી વત્તા 138.88 ઇક્વલ ટુ 416.66. આ જમણી બાજુ જતું રહે તો 416.66 માઇનસ 138.88 277.78 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. જો આ ધુમાડાનો પર્સનલ વેગ આવે, જેમ જેટ પ્લેનનો હતો ને એવી રીતે, બરાબર. આપણે 2 લાઈન જ વાંચી હજી રકમની, એમાંથી અહીંયા સુધી પહોંચ્યા. પ્રશ્ન તો હવે આવશે આગળની લાઈન વાંચી આપણે. શું કીધું છે? તો જમીન ઉપર ઊભેલા કોઈ અવલોકનકારની સાપેક્ષે દહન ઉત્પાદનની ઝડપ કેટલી? એટલે એનું વિધાન આપણે લખવું પડશે. તો એમાં 2 પદાર્થ આપ્યા, એક ધુમાડો અને બીજો જમીન ઉપર ઊભેલ અવલોકનકાર. તો પ્રશ્ન આ રહ્યો એ છે, જમીન પર ઊભેલા અવલોકનકાર એટલે વ્યક્તિ, એટલે એની સંજ્ઞા આપણે લઈ લઈએ પી ની સાપેક્ષે દહન ઉત્પાદન એટલે કે વાયુ, ધુમાડો નો વેગ કેટલો? આ પ્રશ્ન છે. તો સંજ્ઞા શું લખશું? પીજી કે જીપી? કોનો વેગ? વાયુનો. કોની સાપેક્ષે? અવલોકનકારની સાપેક્ષે. આ આપણે મેળવવું છે. આને કહેવાય ડેટા, જે આપણને રકમમાં આપેલું એ નહીં લખવું. આ કહેવાય પ્રશ્ન. અને હવે આ 2 કરતાં નાનકડું એવું સોલ્યુશન. તો વીજીપી ઇક્વલ ટુ શું લખાય? તો કે વીજી અને વીપી. હવે વચ્ચે શું મૂકવું? તો આ બેની દિશા તમારે જોવી પડે. તો મને ધુમાડાની દિશા ખબર છે, જેલ પ્લેનની ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં, પણ પર્સન અવલોકનકારક શું છે? સ્થિર. તો વળી પાછું ઓલું 0 વાળું આવ્યું, તો ફરજિયાત વચ્ચે પ્લસ. વીજીની કિંમત શું છે? 277.78 વત્તા પર્સન 0. જવાબ આવે 277.78 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ વીજીપી. પાછળ જવાબ આપ્યો છે 1000 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. એને મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં ફેરવો એટલે આટલું જ આવે. 1000 ગુણ્યા 1000 ભાગ્યા 3600 કરો એટલે 10,000 ભાગ્યા 36 કરો ને આ જ જવાબ મળે. બરાબર. આ રીતે દાખલો પૂરો. આ શાંતિથી લખી નાખો. જો પૂરું થઈ જાય નિયત સમયમાં, બરાબર, તો સ્વાધ્યાયનો 3.18 નંબરનો દાખલો છે પોલીસ વાનવાળો. એ રફ બુકમાં જાતે ટ્રાય કરજો, 3 સ્ટેપમાં પૂરો થઈ જશે. વાતું કરતા નહીં. 3.18 સ્વાધ્યાય.